now request Ramesh. They said he has been doing wonderful work ages back in HCL. All the models, the core models in automatic car, many things he has been in that team. I request Ramesh to come and share the experience. Thank you, Dr. Gopal. Just to give a quick background, whatever the technologies we have been talking about today, I've done it 10 years ago. And because I'm an international retail consultant, retail IT consultant, today, of course, people are talking about virtual banking and so-called the omni-channel banking. So all these things started with retail, and I'm very proud to say I'm a pioneer in that. I've published many papers in that across the world, and I've introduced the concepts like the so-called QR code that you are using today. I brought it to the industry's use for the consumer purpose about 12 years ago. And coming back to the digital thing, so we all started talking about how to start from basic e-commerce all the way up to the concept of no stores, the so-called blackout stores we used to talk about, all these concepts. So I have worked with 15 of the top 20 retailers in the world, and I have worked with as an advisor to the board and all the leadership. But having said that, I also would like to consider myself as a common technology user or a common technology adapter. When I say, what do I mean by that? So I use technology not necessarily to fulfill the necessity I have, maybe to begin it as an enthusiast or to show off. So an iPod came into the picture, and I bought it within first few months, right? But yes, it was mainly meant for listening to music. But having said that, there are many other features. But I also, as a user, used to think, hey, look, this iPod is having a click wheel concept. What if I integrate Wi-Fi into that? What if I can go through books, read it in that? Very interestingly, Apple thought about it. In fact, they thought few steps ahead, and they came up with the concept of iPhone, right? And then I got it and I started using it. And this is called technology binge. So I will put myself this way. One side, yes, I could be a techno-savvy guy, and I'm a technocrat and a techno-innovator. But having said that, again, I would like to put myself as I am a modern age kainagar. So I used to think like that. The reason being that becomes much more easier for me to innovate new things. So when I say, everybody was talking about it, right? The thumb impression we keep or the fingerprint we have for the digital security. But is it foolproof? Again, people are working across the world to outsmart any technology you come up with. In US, okay, I'll also mix Tamil so that people can learn more. So US la ponaka supermarket la போய் ஒரு பூட்டை உடைச்சு தரக்கிறதுக்கு உண்டான டூல் கிட்னு வேணும்னு கேட்டா வாங்கலாம். இது அபிஷியலி அவைலபிள். அவன் என்ன போடுவாங்க, அதையும் கண்டிஷன் ரொம்ப தெளிவா போட்டுருவாங்க, லீகலி ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். அவன் கண்டிஷன் என்ன போடுவாங்கன்னா, இதை வாங்கிப்போ, ஆனா இதனால திருட்டு அதெல்லாம் நடந்ததுன்னா நான் பொறுப்பு இல்லை. ஓகே, சோ அதே மாதிரி எனி வெப்சைட் ஹேக் பண்ணணும்னாலும் எது பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு டூல்ஸ் அவைலபிள். ஆனா அதை இல்லீகலா யூஸ் பண்ணா நான் பொறுப்பு கிடையாதுன்னு அந்த ஆன்சைட் ஆன்லைன் இதுல போட்டிருக்கோம். So that is the kind of way they protect them legally. But having said that, as an end user, I have had first time experience of all sorts of frauds online. 15 வருஷம் முன்னாடி லண்டன்ல இருந்தேன், ஒரு 3 years. அப்போதான் கான்செப்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் இருந்தது. மேடம், யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் banking without banking. That is pretty much existing. Even if it existed 15 years ago, even today it is there. There is a bank which have no branches, and they give, in fact, 1% more interest typically in UK kind of a scenario. No bank, nothing. You open your account online, you transact everything online. If you want anything, call the call center.
Zero branch, not even head office. Such things are existing. But coming back to the stuff, எனக்கு வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் போட்டு வச்சிருந்தேன். இந்தியாவுக்கு வந்தேன், 3 வருஷம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு. என்னோட ஆஃபீஸ் அப்போ நான் வந்து ஐ ஒர்க்கிங் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த வெரி பிக் ஐடி சர்வீசஸ் ஃபர்ம், யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. அந்த ஆஃபீஸோட செக்யூரிட்டி ப்ரிமிசஸ்ல இருந்து ஐ எம் லாகிங் இன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஏன்னா ரொம்ப நான் கேர்ஃபுல்லா இருப்பேன், இது பண்ண மாட்டேன். லாகின் பண்ணிட்டு என் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போறேன். அடுத்த 3 நாள்ல நான் கனடா போனேன். திடீர்னு அடுத்த நாள் அக்கௌண்ட் செக் பண்றேன், கிட்டத்தட்ட 18 லட்சம் worth of money vanished from my account. இதுல வந்து இந்த 18 லட்சம் போனது பெரிய விஷயம் இல்ல, அதுல இருந்து அமேசிங் லேர்னிங் போச்சு. என்ன பண்ணலாம்? சோ நான் பேங்கோட வெப்சைட்ல போய் பாக்குறேன் என்ன பண்ணலாம். சோ உனக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, கவலைப்படாத. ஆனா என்ன பண்ணணும்னா நீ ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி எனக்கு முதல்ல எடுத்து வந்து கொடுக்கணும். சரி, போன் பண்ணி கேக்குறேன், நீ எனக்கு எஃப்ஐஆர் கொடு. ஐ டோன்ட் கேர் வாட் இட் இஸ். சரி, நம்ம கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு போறேன். ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சொல்றேன், சார் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது சார், நீங்க வந்து கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு போங்க. தென் கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு போறேன். கமிஷனர் ஆபீஸ்ல இதுவா, எங்க சார் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க? சார் லண்டன்ல. இப்ப லண்டனுக்கு போங்க, லண்டன் போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க. சரி, இது நம்மளோட இதுல கிடையாது சார், பேங்க் லண்டன் சார். பாத்தீங்கன்னா பேங்க் லண்டன்ல இருக்கு, நீங்க வந்து லண்டன்ல தான் பணம் வச்சிருக்கீங்க, அங்கதான் சார் போகணும். தென் ஐ கால் தி லண்டன் போலீஸ். They say, where are you presently? So why would you like to come and call me? Why don't you file it locally? They, நான் எங்கடா போவேன், இப்படி பந்தாடிங்க. தென் திரும்பவும் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல போறேன். சரி, அப்பதான் வந்து சைபர் கிரைமோட புதுசா டிவிஷன் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இப்போ போய் கேட்டேன், வாதம் இருந்தாங்க. ஸோ அவர்கிட்ட போய் சொல்றேன். அப்புறம் வந்து ஃபைனலா எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி, அப்ப நட்ராஜ் ஐபிஎஸ் அவர் தான் வந்து கமிஷனர். ஸோ ஃபைனலி எல்லாம் பேசி எல்லாம் சொன்னதுக்கு சார் நான் போறேன் சார், இதுக்கு மேல என்னால பண்ண முடியாது, நான் நாளைக்கு வேற கிளம்பி ஆகணும் கேனடா. என்ன? சரி, நீங்க கம்ப்ளைண்டா கொடுக்காதீங்க, ரிக்வெஸ்டா வேணா கொடுங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளைண்ட், ரைட்? இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் ஆஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் and no legal way they can do it. Sorry, இதுல வந்து நான் ஒரு லூப் ஹோல் வேற கண்டுபிடிக்க வேண்டும். சார், நான் பேங்க் அக்கவுண்ட் லண்டன்ல வச்சிருக்கேன், இட்ஸ் a legal account, பணம் அங்கதான் இருக்கு. ஆனா நான் இந்தியால இருந்து தான் எவனோ திருடி இருக்கான்னு சந்தேகப்படுறேன், அது தமிழ்நாட்டுல இருந்தான். பிகாஸ் they cannot validate it. ஏன்னா இது ஆன்லைன்ல நடந்திருக்கு. நான் சஸ்பிஷன் பேர்ல கொடுக்குறேன். சோ அப்ப they have to accept it. அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம போலீஸ் இதை அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்து, அவங்க they had to forward it to London police. It's a different process, but acknowledgement and the first information report which luckily I got my money back after 3 months. ஏன்னா அவங்களும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க பேங்க்ல இது வேலிடா நடக்குது. பட் இது எதுக்காக சொல்றேன் இந்த எக்ஸாம்பிள்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம வந்து இந்த ஃபியூச்சருக்கு ரெடி இல்லை. டெக்னாலஜி பேசுறோம், செக்யூரிட்டி பேசுறோம், பிரைவசி பேசுறோம், இந்த எதுக்குமே நம்ம வந்து ரெடி இல்லை. அண்ட் நம்ம என்னதான் ரெடியா இருந்தாலும் கவர்மெண்டோட மிஷினரிஸ் ரியாக்டிவா தான் ரியாக்ட் பண்ணவே தவிர ப்ரோஆக்டிவா இல்லை. கவர்மெண்ட் லா பாஸ் பண்ணலாம், அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஏஜென்சிஸும் அப் டு டேட்டா இருக்கும். ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே தி தமிழ்நாடு போலீஸ் இஸ் டூயிங் a fantastic job today. Fantastic job today. They are all well equipped, unimaginable things. நான் வந்து 15 years முன்னாடி ரீட்டைலர்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்றேன். யூஸ் டு கால் இட் வீடியோ அனாலிட்டிக்ஸ். ஒருத்தன் திருட போறான்னா 90% probabilityல with the movement of the guy I can say whether he is a thief or not. The 90% probability of success. Madam was talking about using analytics. நான் ஒரு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்ணேன். இது வந்து வேர்ல்ட் வைட் ஒரு கான்ட்ரோவர்சி ஆச்சு. ஒரு பேரண்ட்டுக்கு அவங்க பொண்ணு பிரெக்னெண்டா இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரீட்டைலருக்கு தெரிஞ்சு போச்சுங்க. So it became a big case, and unfortunately all these controversial things also I was involved. So இது பெரிய கேஸ் ஆச்சு. இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம சொல்யூஷன் இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஆண்ட்ராய்டு போன் வச்சிருக்கோம், 3.1ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 8.1 வரைக்கும் வந்திருக்கும் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம். ஒன்னொன்னுக்கு 2-3 ஐட்ரேஷன் கண்டினியூஸா வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம்
It started with B, C, ஆரம்பிச்சு இப்போ O வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் Android O. இதை நம்ம ரெகுலரா அப்டேட் பண்றோமா? இப்போ ஒரு வெர்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு வெர்ஷன் போகும்போது அவன் வந்து ஃபீச்சர் மட்டும் அப்டேட் பண்றது இல்லை, அவன் செக்யூரிட்டி ஆங்கிள்லயே அப்டேட் பண்றான். அன்பார்ச்சுனேட்லி அவனுக்கு டிவைஸ் புதுசா வைக்கணுங்கிறதுக்காக he is not giving it for your device. So you are forced to upgrade it, but there are many ways to do that also. ஏன்னா private firmware developers ஒரு groups இருக்கு, different consortiums. அவங்க எல்லாம் இண்டிவிஜுவலா எடுத்து அதை உங்களோட டிவைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பண்றாங்க. பாப்புலர் டிவைசஸ்க்கு எல்லா டிவைசஸ்க்கும் பண்ண முடியாது, ஆனா அதை பண்றதுக்கும் நமக்கு டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் வேணும் டு சம் எக்ஸ்டென்ட். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதுல கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு ஃபார் அன் எண்ட் கன்சியூமர், ஆஸ் அ கன்சியூமர். அதே மாதிரி போன் வாங்குறோம், ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு தெரியாது. நம்மளோட வண்டர்ஃபுல் திங் என்னன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் ஃப்ரீ பீஸ் அப்படின்னு எடுத்தா இலவச குக்கர், இலவச ஃபேன், கிரைண்டர் இதெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். உலகத்துல எவனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தாலும் பின்னால் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் உண்டு. எங்க போனாலும் ஃப்ரீ வைஃபை இருக்கா? ஃப்ரீ வைஃபை கனெக்ட் பண்ண உடனே ஒண்ணு இல்ல, ஒரு ஆப் ஒண்ணு டவுன்லோட் பண்றீங்க, ஆப் ஃப்ரீயா கொடுக்குறான். எப்படி அவன் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம்? அதை பண்ண உடனே செக்யூரிட்டி செட்டிங்ல ஒன்று சொல்லுவோம், உன் மைக்கு நான் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் பண்ணிக்கோ, உன்னோட கேமரா ஆக்சஸ் பண்ணும் பண்ணிக்கோ, உன்னோட ஃபைல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணும் பண்ணிக்கோ, நீ என்ன வேணா படிக்க, எனக்கு ஃப்ரீயா வரும். இது எப்படின்னா இருக்குன்னா, சட்டையை கட்டிப்பேன் பண்ணிக்கோ, என்னோட பேண்ட கட்டிப்பேன் பண்ணிக்கோ, எனக்கு ஃப்ரீயா வேற ஏதாவது கண்ணாடி கொடு, அவ்வளவுதான் போட்டுட்டு யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி. We don't know that we are standing naked with other things. இந்த மாதிரி ஃப்ரீ வைஃபை கொடுப்பாங்க. ஏர்போர்ட்ல போய் பண்ண உடனே அடுத்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்க யாஹூ அக்கௌண்ட் ஹேக்டுன்னு, உங்க கூகுள் அக்கௌண்ட் ஹேக்டுன்னு, எல்லா அக்கௌண்ட்டும் எதனா ஹேக்டு இல்லைன்னா எதனா வரும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ரீ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு போறோம், OLXல போய் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவோம். இந்த மாதிரி பின்னாடி ஒருத்தன் கால் பண்ணுவான், சார் நான் பீகார்ல இருந்து பேசுறேன், எங்க வீட்டை தோண்டினேன், தங்கம் கிடைச்சது, இது எங்க விற்கிறதுன்னு தெரியல, எனக்கு 1/10 ஆஃப் த பிரைஸ் கொடுத்து நீ வந்து வாங்கிக்கிறியா? இல்லைன்னா ஒருத்தன் ஃபோன் பண்ணுவான், சார் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து இப்போ வந்து இதுவா போகுது, கார்டு டீடைல் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. இதெல்லாம் வந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு கால் எல்லாம் இல்லையா? இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னன்னா பப்ளிக் டொமைன்ல நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போடும்போது அத மெலிஷியஸ் இன்டென்ஷன் இருக்கிற பீப்புள் கேன் வெரி மச் யூஸ் இட். யூஎஸ்ல ஒரு கேஸே இருந்தது. என்னன்னா, ஒரு எண்ட் கன்சியூமர் அழகா போய் போட்டிருக்காரு, நான் 10 நாள் வெக்கேஷன் போறேன், யாய் சூப்பர் ஜாலி, குடும்பத்தோட போறேன் ஜாலியா அப்படின்ட்டு. திருடன் வந்து அழகா 2 நாள் எல்லாத்தையும் இருந்து உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் தொடச்சி எடுத்துட்டு பொறுமையா பண்ணுவான். அவனுக்கு ரெகுலரா டவுட் இருந்ததுன்னா 10 நாள் போய் சொன்னாங்கன்னா அவன் ஆன்லைன்ல பாத்துக்கலாம், ஆமா இவன் வந்து பாரிஸ்ல இருக்கான், ஓகே நாளைக்கு ரோம் போலாம், சரி ராஜா நீ பொறுமையா சுத்து, நான் இது ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்னும் என்னென்னலாம் திருடி போலாம். சோ எண்ட் கன்சியூமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த அவேர்னஸ் வேணும், பிரைவசி வேணும். இப்ப நம்ம ஆதார் கவர்மெண்ட் மேண்டேட் பண்ணிருக்காங்க. It is a very good initiative, as Dr. Santosh Babu has said. It has got the mixed news, both positive and negative. Positive thing, yes, socially in the society you are cleaning up a lot of things, the fake things, the ghost things அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்றோம். ஆனா பிரைவசின்னு வரும்போது ஒரு காமன் மேன், ஒரு சிட்டில இருக்கிறவனுக்கு, அது சிட்டில இருக்கிறவனுக்கு கூட கொஞ்சம் தெரியும் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இல்ல 95% யாருக்கும் தெரியாது. வில்லேஜ்ல இருக்கிறவனுக்கு சுத்தமா ஒன்றும் தெரியாது. அவன் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கியிருப்பான், மேபி அவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வச்சு வீடியோ காலிங் கத்துப்பான், இந்த மாதிரி பேசிக் வாட்ஸ்அப், மேபி he may learn all these things. பட் அதோட செக்யூரிட்டி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இது எல்லாம் தெரியாது. அதெல்லாம் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So as a customer, what I would ask the panelists also is to understand, நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஒருவனுக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு பேங்கிங் எடுத்தா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக் கால் வருதுன்னா, there is no cohesive system where I can report it today, now, and within 30 minutes it reaches bank, and within 60 minutes it is forwarded to police, and within next 3-4 hours the criminal is arrested. அந்த மாதிரியான ஒரு எக்கோசிஸ்டம் பில்ட் பண்றது தான் கோலா இருக்கணும். Then only the so-called end consumers, the digitally enthusiastic but not
digitally very educated, அவங்க எல்லாருக்கும் சேஃப்டியா இருக்கும், செக்யூர்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். கவர்மெண்ட் ஆல்சோ இப்போ யூரோப்பியன் யூனியனோ இல்லை யூஎஸ்ஓ எடுத்தோம்னா ப்ரோஆக்டிவா ரூல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ட்ரோன்ஸ், ரோபோட்ஸ். நான் ரோபோட்ஸ் 5 வருஷம் முன்னாடி பில்ட் பண்றேன் ரீட்டைல் வேர்ல்டுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து போட்டு கொடுத்தது இல்லை. They are pretty much interested in building a law considering future scenarios. The smart cars, my team has built the first smart car in India, self-driving car, right? அந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் வரும்போது அதுக்கு உண்டான லாவை இப்பயே ரெடி பண்ணி வைக்கணும். We should not wait till that happens, till rest of the world experiment. இங்க ஒரு 10 ஆக்சிடென்ட் நடந்து 20 இதெல்லாம் நடந்து. ஸோ கன்சியூமர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இதை எப்படி எனேபிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஐ வாண்ட் மை யூசுவல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டு கம் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட், அண்ட் தட்ஸ் வாட் வி வில் டிஸ்கஸ். தேங்க் யூ. Thank you, Mr. Ramesh. There are two things which we should always keep in mind. The more we have, the more we want. A lot of insightful observations have been made by our esteemed panelists. But we want more. We want more of their experience, more of their insights to be shared. Time is a constraint. So the next 10 minutes or so, we will have the floor open for the audience. Please direct your questions. And also, let's not forget that if someone is hell-bent on breaking any system, he or she will. That's not the crux. So it is not breaking into the system, but let's take advantage of the fantastic experience and insight which our panelists have had, and elicit more and more assurances from all these 4 major important sectors for the digital security.